प्यारे दोस्तों, अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक वड्डे षड्यंत्र नूं बेनकाब कर। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी, मेरे दोस्त ने, मैं जानता उन्होंने, पर वो जी सौड़ी नीयत है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜ 올ਡ ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल APMC का जिहड़ा मंडी सिस्टम है उन्होंने अस्त व्यस्त करना, उन्होंने डिसरप्ट करना और पंजाब दे विच एक डिवीजन पैदा करना भी किसान वीर सब समझते हो वो आड़तियां के खिलाफ खड़े हो जाए, आड़ती उन्होंने खिलाफ खड़े हो जाए और दोनों पुछ के पंजाब सरकार नूं खड़ के सवाल करना भी थोतों सरकार नहीं चलती, थोतों साडियां समस्यावां दा हल नहीं। ये डिवीजन जिहड़े गोरे पैदा करते हुंदे सीगे, ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं 4 पॉइंट दसूंगा और इन्हां दा झूठ का पर्दाफाश हो जू पूरी तरह। मैं पहला भी जदों भी गल की है तर्क से की है और सरेआम कह के की है भी किते भी कोई भी सेंटर सरकार का बंदा आके देता पहले किसी ने अज तक कोई जवाब नहीं दिता। हुण गोयल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली डायरैक्ट पेमेंट की गल की है और जे तुसीं देखो डायरैक्ट पेमेंट भी हरेक बंदे तनख्वाह ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ पंजाब का जिहड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने लैंड रिकॉर्डों के बारे सारा कुछ पता है और सब कुछ जानू है, ओनरशिप होल्डिंग्स के बारे। पर मैं सेंटर सरकार का आपदा ही तीर इन्हां दे वल करदा, मैं मोड़ दिना उन्होंने इन्हां वल। नैशनल सैंपल सर्वे 2012-13 का, ये मेरा नहीं है, ये नेशनल सैंपल सर्वे है। वो कहना भी 24% खेती जी होती ठेके ते होती है। मैं वो एडिशन कर लग्या 24% खेती ठेके ते होती है, मैं वो एडिशन कर लग्या। वो खेती ओरल कॉन्ट्रैक्ट से होती है, किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अनरिटन है वो, ओरल है, जबानी है। आ पिंड मान वाले आ बैठा मेरा ताया दा मुंडा, इनू पुछो 2 एकड़ किते दिती हुई है, 3 एकड़ किते दिती हुई है, जबान ते दिती है या लिखत ते दिती। हुण तुसीं मैनूं दसो कि गोयल साहब कहते भी सारे लैंड रिकॉर्ड हैगे ने, उन्हां कोल लैंड रिकॉर्ड जिहड़े ने ओनरशिप दे हैगे ने, वो ये जानदे ने कि जी आ फलाने बंदे दी फलानी मालकीयत है, पर उन्होंने कोल ठेके वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं तुहानूं चैलेंज नाल कहना, जो गोयल साहब कह रहे हैं, तुसीं आ विसाखी दे उत्ते इन्हां दी चिट्ठी इन बिन लागू कर दिओ, इन बिन लागू कर दिओ, ते मैं तुहानूं कहना कि 25 तो 30% पंजाबियों को कोई पेमेंट नहीं मिलनी, कोई पेमेंट। वो खड़ा हो मंडी च कणक लैके पर उन्होंने पेमेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो। पर यह किहड़ा किसान है
मैं छाती ठोक के कहना डंके की चोट के कहना किसान है 2 एकड़ फिर लैंड होल्डिंग्स छोटियां हो गई तुम देखो साडी जवानी बाहर जाई जाती है जट्टां दे जिन्ने पुੱਤ ਹੁੰਦੇ उन्नी जमीन वंडी जाती है उन्ना ही ठेका वधी जाता है ये सारे वो ने ਜਿਹੜੇ कतार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ 30% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ मैं डंके की चोट पे कहना दूजी गल मेरा दूजा पॉइंट छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं तार कर दूं जार कर दूं मेरा दूजा पॉइंट भाई ये छोटा किसान जमीन ठेके ते लैण तो पहला पैसे कितों लेंदा वो कोल है नहीं जे उन्हें 4 एकड़ ते कल्टीवेशन करनी है 2 एकड़ ते करनी है 1.5 एकड़ ते करनी है 5 एकड़ ते करनी है वो आप किलो पैसे लेंदे वो कहंदा यार 2 लाख दे दे मैनूं लाख दे दे क्यों उन्हें बीज खरीदना उन्हें ठेका देना ठेका नहीं देना उन्हें ठेका देना उन्हें पेस्टिसाइड खरीदनी है खरीदनी कि नहीं खरीदनी ये सारा कुछ उन्हें खरीदना फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहला ही आड़ती तो लेंदा आड़ती कॉस्ट बेयर करता है एंटवाइंड सिस्टम है कोई ये थोड़ा ना भी तुम अपना तुगलकी फरमान जारी करोगे तो सिस्टम जार कर दोगे ये तो उदों का चली आउंदा तुसीं देख लो कितनी देर का चली आउंदा ये भुलेखा है कई लोग कहते हैं जी कि आड़तीआ जो सर्विस प्रोवाइड करता ना मैंने लगता कणक सुकान की सर्विस प्रोवाइड बिल्कुल नहीं झूठ है जिन्हें खेती की है जो खेतों च रुड़िया मिट्टी में मिट्टी होएगी ना भिंडियां मोढे लाया नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे बंदे समझ नहीं वो जानते हैं भी सिस्टम किवें चलता ये सिस्टम जो इकोनॉमिक सिस्टम एग्रीकल्चर का है देखो एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी किसान साडी पछाण किसान जगदी जान किसान लेकिन ये जी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है यदि रीढ़ की हड्डी आपकी है कोई कर ले पैसे मिलता तुम कर दो 1 मिनट के देखो तुम नाल दी नाल वो खड़े है ते जिहड़ी फसल भी चुकती है पंजाब सरकार तो थोड़ा लगता कि वो आप ही चुक लेंगे FCI चुकती है सारे आड़तियां नूं कहा जाता है गड्डियां लिया टोचन वो पाते समान वो पहुंचाते हैं कौन कहता भाई भी जो आड़ती है वो हिस्सा नहीं है ही इज नॉट एंटवाइंड विद द सिस्टम है जी मैनू कोई समझा दे फिर तुम कहना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो यही है भी गुड फेथ से काम चल रहा आड़ती ना गुड फेथ से काम चल रहा जबान के नाल काम चल रहा तुम तो कहते हो ना ईज ऑफ ला मैं तुम्हें गारंटी देना तुम कहो जी कागज पेश करो किसी ने 6 महीने का कंट्रैक्ट किया कहने तुम जाके तहसीलदार को खड़ा दोगे तुम जाके पटवारियों के कोल खड़ा दोगे रजिस्ट्री जिन्ना काम कराना पऊ किन्ने कर देंगे मैं दिखा दे कहते हरियाणा कर दू मैं देखू 6 महीने बाद साल बाद रौला के पता हैलीकॉप्टर नहीं उतरन देंगे पतंदरा ने पंगा पाया 30% साम के दिखाएंगे जाटा कट्ठे ने हूं पंजाब वाले कर दू अगर ये हो गया अगर मेरी चाची ने मुछा होंगी मैं चाचा ना कहना करके बताओ 2 साल देखा मैं देखूंगा कितना खुला ये साडा जिहड़ा सिस्टम है ये जी कागजी कार्रवाई है ये नहीं है हुणे कहते जी ये डायरैक्ट पेमेंट जी है इनू कोई किंतु परंतु नहीं है ये तो सारे कहेंगे मैं थोनों 3 डायरैक्ट पेमेंटा जी सरकार कर रही है ना मैं थोनों 3 का एग्जाम्पल देना सब तो पहला 7-8 महीनों पहले जो सारे सुते पे जदों इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वैबसाइट पर चढ़िया सीगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं उदों 7 महीने पहला 8 महीने पहला कहा सीगा एक होर साजिश आ रही है वो अमली जामा चाहता हुण कहते जी पुछ के करांगे ये पूछा जी तुसीं ਜਿਹੜੇ 3 करोड़ काले कानून लियाए ਸੀਗੇ किसान ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ किसान ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ डायरैक्ट पेमेंट पाउंदा किसान दे उस च लेकिन सवाल दोनों थावां ते यही है कि वो पहुंचू
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ 10-12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਚੌਲ 1 ਰੁਪਏ ਚੌਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਦਿਖਾਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਐ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੱਖੀਆਂ ਢੇੜ ਦੋ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਦਾਂ? ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪਊ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਊ, ਜੀਰੀ ਦਊ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦਊ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਡਾਨੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ them। ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਝਾ ਦਿਓ। It impinges on the spirit of the Constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. ਇਹ ਸਾਡੀ Constitution, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ। Constitution ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਲਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸਾਡੇ APMC ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਓਸ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, ਭਾਈ ਲੜਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲਗਾੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਓ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਫਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ them, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ। ਆਈ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮੰਗੋ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤੇ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 67% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿੱਥੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, non extension of the cash credit limit ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ 89,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਓ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਦੇ ਕੱਢ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਫੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ
अंबानी और अडानी ने कर्जा मोड़ना हुंदा है ते तुसीं कहंदे हो 5 साल नहीं। अंबानी साहब बड़े बड़े कारपोरेटर कहंदे 5 साल नहीं मारे 25 साल पूरे। वाह देखो जित करे देखो कदे एक किसी किसान नूं किसी एक छोटे व्यापारी नूं किसी एक बंदे नूं ये कहा कदे भी 5 साल च ना मोड़ी तू 7 च मोड़ दी तू 10 च मोड़ दी। मैं कहना 10 ही कर दो। तुसीं उन्हां लई स्कीम लिआने हो 5x25 नहीं मुड़ते कोई गल नहीं 25 मोड़े। सुप्रीम कोर्ट कहना अंबानी दी 3 कंपनियां की कुर्की करो। हाँ जी उन्होंने 3 कंपनियां का जवाब नहीं बनाओ इनू एनपीए डिक्लेयर करो। तुम चौथी खड़ी कर दो तुम चौथी खड़ी करके पैसे पवा के डीआरडीओ मार देने हो हाल नू मार देने और तुम उन्होंने प्रफुल्लित ये थोड़ा एनपीए का रूल है। एनपीए का रूल थोनों एक स्टेट ते देखदा जिन्हें कोई अपने स्वार्थ लिए नहीं जे कल खरीदी मैं मन सकदा कि किसी अफसर की गलती होवे मैं मन सकदा कि किसी सरकार की भी गलती होवे कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए सी मैं मन सकदा भी 32 हज़ार करोड़ रुपया लोग एक दिन चढ़ा गए मैं मन सकदा ये गल पर तुसीं किसी अफसर की सजा तुसीं गरीब नूं दोगे तुसीं गरीब किसान नूं दोगे। मैं मानदा ना कोआपरेटिव फेडरलिज्म जे गोयल साहब तुसीं कहंदे 10 साल दे विच असीं तुहानूं 10 हज़ार करोड़ रुपये देंगे 10 आ लो 10 अगले साल तुहानूं 10 हज़ार करोड़ रुपये देंगे ते तुसीं एक झोने दे कणक दे विचों निकल के डाइवर्सिफिकेशन करो। मैं मनदा ना फिर कोआपरेटिव फेडरलिज्म है ये किहड़ा कोआपरेटिव फेडरलिज्म ये लॉलीपॉप जिहड़े ने ना ये लॉलीपॉप तुसीं कि दिल्ली वाले नूं जरूर दे लिओ पंजाब दा किसान समझदा अं मिट्टी ना मिट्टी होने वाले बंदे समझते हैं इस गल इस करके तुझे सानू लॉलीपॉप दे किसी ने नहीं थोड़े इस गेम च आना और किसी ने वंडिया नहीं जाना। अं गुरुओं के नाम जिउने इकट्ठे होकर जिया तुसीं पंजाब के हालात खराब करने चाहते मैं कहना ठोक के तुसीं सानू वंडना चाहते हो मैं कहना ठोक के तुसीं साडा एपीएमसी मंडी सिस्टम खत्म करना चाहते हो तुसीं लखां लोग बेरोजगार करना चाहते तो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते ताही मैं कहना कि इस मोहताजी चो निकली आपां मैं कितनी बार कह चुकिया हल दे चुकिया और 20 बार दौरा चुकिया एक बार फिर दौरा देना कि पंजाब सरकार इकट्ठी होकर अज 1,90,000 करोड़ की लिमिट है। पंजाब सरकार किसान यूनियन के नाल इकट्ठी होकर सारे रल मिल के बगैर एक दूजे के उंगला चके बगैर एक दूजे के तुमता कसे एक इकनॉमिक मॉडल खड़ा करिए भाई एक आर्थिक मॉडल खड़ा करिए। जब तक असी आर्थिक मॉडल खड़ा नहीं करते ये साडियां बाहां मरोड़े रहने। ते मैं तुहानूं कहना कि जे तुसीं एंडिंग कर रहे हैं कि जे तुसीं ये कोआपरेटिव फेडरलिज्म की गल करते हो तो तुसीं किसान के लिए मजदूर के लिए सोशल जस्टिस की गल करते हो। मैं कहना सोशल जस्टिस की गल इक्वालिटी की गल करते हो तुसीं डिस्पैरिटी की गल तुसीं अन्याय कर रहे हो। तुसीं साडा पीस जिहड़ा हैगा वो जार करना चाहते हो बहाने बनाने हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना चाहते हो साडी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त करना। आई रेस्ट माई केस ये 4 पॉइंट कोई आ जाए माई दलाल ते गल करे चिट्ठियां लिखना कोई नहीं होता मित्रा नीयत साफ चाहिए। सियासत आने जी सच्चाई को देखने नहीं मिलती इस सच्चाई को समझ नहीं गहरी है ना किते आईना नहीं देखता किते चेहरा नहीं देखता कि वार करते हैं लुक छिप के गुड़ दे के मार के नाले कही जाते हैं कहते कुछ ने करते कुछ कोटड़े ऐसे मैं मैदान च तू आया लो इंच पिछे नहीं आता। आई विल नॉट फ्लिंच नॉट बैक एन इंच 100 बार 1000 बार सोचना ता निर्णय लेना जो निर्णय लेना वो पिछे नहीं हटिया कोई बंदा कह दे सिद्धू साहब आ तू 10 साल पहला क्या अज मुकर गया कोई कह
ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਤਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਰ ਆਵੇ ਸਵੇਰ ਆਵੇ ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਆ ਰਾਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ। 30% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੀਗਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਾਵੇਰੀ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRCC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। Very question is, what are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are a known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You're saying that with your friend. Have you written to him or you will be writing to him? Once the Chief Minister writes to the Prime Minister, you have to write. But there are certain things, there are certain other things that I have to say. They will expose them. I am assisting this great state in every which way. Kisan Morcha, in every which way. Without expecting anything in return. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ट्वीट ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ट्वीट ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਟਵੀਟ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 200 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈ
ਪਿਲਚ ਕੇ ਮਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਜੋ 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। But what about the institutions? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, you think that ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜੁਟ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਡਾਕੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁੰਮਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਵਾਹੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸਮਝਾ। ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੰਨੀ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ, ਮੱਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ?
ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ क्या बात पूछी है, मेरा फैसला सुन। छोटे वीर बहुत बढ़िया सवाल किया है, छोटे वीर बहुत बढ़िया सवाल। कोई फैसला नवजोत सिंह सिद्धू ने लिता हो, पंजाब ਲਈ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਐਨਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰਹਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆਬਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਬਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਬਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ? ਤੁੱਛ ਹੈ। that which needs to be proven is not worth a toss। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ। ਨਾ मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन
मुझे गिराने की कोशिश में हर बंदा कई बार ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ मैं भी नहीं गिरा। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ पता है कि ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ मित्र प्यारे, दैट इज द एंड।